मो भौणी 17 वर्ष बयसर। दिने मु मो गर्लफ्रेंड सहित रूम रे मजा करूथुलु। हठात मो भौणी एई घटना देखिदेला। तापरे कौन हैला, मो भौणी मध्ये जिद धरी कहला जे जदि से शुणती नहीं मो कथा सेतेबेले से माँ एवं बापा को सबु किछि कहिदेबो बोली कहला। मु तुमको कहबी। तापरे मु मो भौणी एवं गर्लफ्रेंड को एकाठी साक्षात कली। बंधुगण, आजिर कहानी अत्यंत रोमांटिक। मते विश्वास कर जे तुमे यह सुनबा परे बहुत उपभोग करिवो। रिया 17 वर्षर जने सुंदर युवती थिले। तांकर भाई भौणी 3 जण थिले। प्रथमे तांको बड़ भाई कौशल जे कि 22 वर्षर युवक, तापरे रिया, तापरे सान भौणी मात्र 12 वर्ष बयसर। रिया मामूको मृत्यु खबर आसिबा मात्रे रियाको माँ बापा स्थिर कले जे से माने 2 भाई बड़ भौणी को छाड़ी रिया कौशल को घरे छाड़ी सान भौणी को सांगरे नै जिवे, जहाद्वारा से माने घरे एकुटिया रहिबे नहीं। घरे मो सहित आउ किए रहिबो माँ? रिया कहला, माँ मु तुम सहित जीवी, मते तुम सांगरे नहीं चलो। किंतु मो माँ मते नेबाकू बारण कले। माँ कहले, मोर परीक्षा हेबाकू जाउछि। मोर बड़ भाई मध्य तुमे आमे दुहे एकाठी रही घरे परीक्षा पई प्रस्तुत होबु। एथर आमकू गाँ रे बहुत दिन लागिबो, कारण आमर समस्त संपर्कीय सेठाकू आसीछंती। मु तांको माँ एवं बापा सहित जीवा पई इच्छा करूथिली। जदि मो माँ बापा मते गाँ को नहीं थांते तेबे बोध हुए एपरी दिन आसी न थांता। एते बड़ पदक्षेप निया जायथिला। वर्तमान आपण मध्य निश्चय भाबुथिबे जे रिया एपरी अपरिष्कार काम करूथिले। प्रकृत रे कोन हिला जे रियाको 10म श्रेणी परीक्षा आसुथिला। तांको बड़ भाई बीए परीक्षा पई व्यस्त थिले। उभय बापा माँ मते घरे छाड़ी निजे गाँ को चली गले। वर्तमान रिया मध्य तांको परीक्षा पई प्रस्तुति रे व्यस्त थिले। बड़ भाई निज परीक्षा पई प्रस्तुति रूम रे घंटा घंटा समय बिताउथिले। किंतु माँ को बदल रे वर्तमान बड़ भाई पई रोषेई करिबा, खाद्य प्रस्तुत करिबा रियाଙ୍କର कर्तव्य थिला। पूर्वरु माँ ही घरर सब काम करुथिले। वर्तमान माँ बापा ए माने छाड़ी चली गले। से माने छाड़ी चली जिबार मात्र 3 दिनरु 4 दिन बीती गलानी। दिने कौशल प्रथमे घर को आसिले। तांको रूम रो कबाट खोली रूम रे केही थका अनुभव करिवे बोली सीधा रोषेई घर को आसिला। रिया तांको रूम रे बसी पाठ पढ़ुଥାଏ। रोषेई घररू ढांकुणी काढ़िबार शब्द शुणी से रोषेई घर को जाई देखिला भाई रोषेई घरे गोटे थाली बाहर करुथिला। रिया तांको बड़ भाई को खाद्य बाहर करुथिबार देखि भाई कहला, आणे मु तो पई खाया को देइछि। कौशल कहला, ठीक अछि। एहा कही कौशल निज रूम को जाई चली गला। लंच थाली रे खाद्य रखी प्रस्तुत करी निज भाई को रूम आड़ को गला। मु जेते बेले कबाट खोलिली कौशल कबाट खोली खाद्य प्लेट नहीं गले। रिया खाद्य देले। रिया रूम बाहर ठिया होई रूम भीतर को खाइबा देबा बेले तांको आखि तांको भाई को रूम ऊपर पड़ी गला। से अनुभव कले जे रूम भितर जने झी अच्छी। से यह देखि आश्चर्य होई गले, किंतु से तांको भाई को यह जानी पारिले नहीं। रिया चुपचाप होई रूम भितर देखुछंदी। कौशलଙ୍କ ध्यान केवल खाद्य उपरे थाए। रियाଙ୍କ हाथरू खाद्य देबा मात्रे रिया गुप्त भाव देखुथिले। से रूम भितर को पशि आसुथिले। कौशल तांको जीवा पई बारण कले। रिया को संगे संगे कबाट भितर ताला पकाइले। जेतेबेले रिया रोषेई घर को गले सेतेबेले तांको निश्वास जोर रे जीवा आसीबा करूथाए जे आम घरे किए अजणा झियो अजणा। तापरे से मो भाईंकर रूम रे। रिया कहला, मो भाई रूम रे कौन करुछि? रोषेई घर पाखरे थाए मो भाईंकर रूम। किंतु अल्प समय मध्य रे रिया निजको विश्वास करबा को लागले जे बोध हुए यह मो आखि धोखा देई नहीं तो कौशल होई पारे किंबा यार मध्य भ्रम मोर होई पारे। रिया तांको मनरू सेही भूल बुझामणा हटाइबा को बारंबार चेष्टा करुथिले। सेही कथा तांको मनरे घर तैयारी करुथिला। रिया भाबिला, देखिबा कौन होईछि, सत ना मिछ। एही समय रे कौशल पुणी रोषेई घर आड़ को जाई रिया को कहला, रिया 2 कप चा तैयारी करिलु, मु एवं मोर सांग रूम रे बसी पाठ पढ़िबु। रिया कहला, भाई बाजार जाई रोषेई घर पई किछि जिनिस आनी देबो? कौशल कहिले, मते कहना, निजे करिदे कही चली गले। मु वर्तमान 5 मिनिट रे चा प्रस्तुत करुछि। रिया हाथरू 2 कप चा धरी कौशल निज रूम को गले। कौशल रिया को कहिथिले जे तुमे खाई गलनी? से कहला, ना भाई मु आज मो सांग मानक सहित रात्रि भोजन करबा परे कॉलेज रु आस्थिली। कौशल चा धरी रूम आड़ को गले। सेई झियटी रिया को मन रे अटकी गला। वर्तमान रिया मन कथा मन रे करी से रोषेई घर बाहर को जाई देखिले जे तांको भाई को रूम देई जिबा बेले से भितरु किछि शब्द सुनिबे
କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା। ରିୟାଙ୍କ ରୁମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରିୟା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସିଡ଼ି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ରିୟା ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଝରକାରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସତ କି ଏହା ଭ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ରିୟା ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଝରକା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ। ରିୟା ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ଆଖିରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏକ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରିୟାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାଜୁଛି। ରିୟା ନମ୍ବର ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇର ଶୋଇବା ଘରୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ନିକଟରେ ରିୟା ଫୋନ୍ରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଝିଅଟି କୌଶଳଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ରିୟା ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲା ଯେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ସେଇ ଝିଅ ସତ। ସକାଳେ ସେ ଘରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଭାଇ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଭାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା ସେ ଉପର ମହଲାରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉପର ମହଲାରୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅର ଫୋନ୍କୁ କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରିୟାଙ୍କ ରୁମ୍। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କଲ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ରିୟା ଶୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିୟା ଶୋଉନଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଶୋଇବାର ଛଳନା କରୁଥିଲେ। ଛଳନା ତିଆରି କରୁ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 1 ବାଜିଗଲାଣି। ରିୟା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଶଲ କଥା ହେବା ପରେ ଫୋନ୍ରୁ ରହିଲେ ସେ କହିଲେ, ରିୟା ଉଠେ, ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାନି, ତାପରେ କେମିତି ଭୋକରେ ଶୋଇବୁ। ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଠି କହିଲା, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି ଭାଇ? ସେ କହିଲା, ରାତି 1 ବାଜିଲାଣି। ଶୋଇବୁ? କେତେ ଶୋଇବୁ? ଉଠ ଉଠ, ତୁ ତ ଘୋଡ଼ା ପରି ଖାଲି ଶୋଇଛୁ। ତୁମେ? ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରିଲିଣି। ତୁମେ ଖାଇବନି କି? ରିୟା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଶୋଇନଥିଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଜାଗ୍ରତ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ କଲେଜ ଯାଇଥିଲି। ରିୟା କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ? କୌଶଲ କହିଲା, ମୁଁ ପରଠା ଖାଇଛି। ଏହା କହି କୌଶଲ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଦିନ ଘଟଣା ରାତିର ଏପରି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିୟାଙ୍କ ମନରେ ଏହି କଥା ଚାଲିଥିଲା। ରିୟା ସବୁକିଛି ଆଖିରେ ଦେଖି କାନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜିନିଷ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥାଏ। ସେ ଦିନସାରା ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ଏହା କାହିଁକି କରନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେ ପୁଅ କିମ୍ବା ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ, ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଏକ ନିଶା ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ଜାଲରେ ଫସି ରହିଯାଆନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ରିୟା ଏପରି କରିଥିଲେ ଯାହା ଏକ ନିରୀହ କେବଳ ସେତେବେଳେ କରିବ। ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ସକାଳେ ଘର ଖାଲି ଦେଖି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବାହାନା କରି ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ରିୟା ମଧ୍ୟ ଝରକା ପାଖରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଭାଇର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 6-7 ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ରିୟାଙ୍କ ବାପା ଫେରି ଆସିଲେ। କାରଣ ରିୟାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ନା। ରିୟାଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିୟା ଧ୍ୟାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଘଟଣାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ପାଇଁ ରିୟା ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଥିଲେ। ରିୟାଙ୍କ ମା ଘରେ ନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ରିୟାଙ୍କ ଭାଇ କଲେଜକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାପା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ବାହାନା କରି ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ରିୟା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ମାଗାଜିନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିୟାଙ୍କ ବିନାଶର ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ରିୟା ତାଙ୍କ ବୟସଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ନୂତନ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ
ଦିନେ ଘରର ଛାତରେ ଏକ ଉପାୟ ମିଳିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ରିୟା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘର ଏବଂ ସମାଜ ଭୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ଯଦି ମା ଆସିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଦିନରାତି ଜଗୁଆଳ ହୋଇ ଝିଅକୁ ଜଗିଥାନ୍ତେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଘରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କୌଣସି ମା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଧୋଇବା ପରେ ରିୟା ପୋଷାକକୁ ଛାତରେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରିୟା ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଶୁଖାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଯୁବକକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେ ରିୟାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ କରିସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ରିୟାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘୃଣା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ରିୟା ଆଜି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଯୁବକଟି ଛାତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ଅନ୍ଧ ପରି ବାଳକକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ରିୟା। ସେ ରିୟାଙ୍କ ସଙ୍କେତ ବୁଝୁଥିଲେ। ରିୟା ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ଛାତ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ରିୟା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରିୟା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ରିୟା କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏହା କରିବା ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଝିଅଟି କିଛି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷେ ରିୟାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବାଳକ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ରିୟାଙ୍କର ଏପରି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି, ରିୟା ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେ, ଦେଖେ ରିୟାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇଥର ଚାପଡ଼ା ମାରି ରିୟାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିୟା ସେହି ଯୁବକକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ଆଦୌ ନଥିଲେ। ରିୟା ତଥାପି ସେହି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ। କୌଶଳ ପାଟି ଶୁଣି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ରିୟା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେହି ରକ୍ତ ସହିତ ଶୋଷ ମେଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କୌଶଳ ରିୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ କି? ରିୟା, ତୋର ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ମୁଁ ବାହାରେ କିଛି ନେଇଥିଲି, ସେ କହିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରିୟା ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲା। ପରେ ସେ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବା ପରେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଖାଇବା ପରେ ଫେରିଆସି ରିୟାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ରିୟା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଦୁହେଁ ସେମାନଙ୍କର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ରିୟା ଏପରି ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଏହା କରୁଥିଲେ, ରିୟାଙ୍କର ମା ଆସି ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଦେଲେ। ସେ ଏହାକୁ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଯିବା ପରେ ସେ ହୃଦଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିୟାଙ୍କର ବାପା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରିୟାଙ୍କ ବାପା ଏହି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ପୋଲିସ ଆସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ପୋଲିସ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜେ ମାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ତୁମେ ଖୁସି ବନ୍ଧୁ? ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ